بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیاتی ساری موجاں ماندار رہیں گا حیاتی ساری موجاں ماندار شدینہ دوارا سخی سلطان دا. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں اور اپنے کچھ مسائل آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے مرشد صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار کو مشکل کشا بھی بنایا ہے اور سخی سلطان بھی بنایا ہے. آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ان سے عرض کر لیا کرو. رہیں گا حیاتی ساری موجاں ماندار رہیں گا حیاتی ساری موجاں ماندار شدینہ دوارا سخی سلطان دا یارا شدینہ دوارا سخی سلطان دا. نیند میں میرے پاؤں لسانی سرکار صاحب کی تصویر مبارک کی طرف ہو گئے. تو سوتے ہوئے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. انہوں نے مجھے ہلا کر فرمایا کہ تمہارے پاؤں میرے محبوب لسانی سرکار صاحب کی طرف ہوئے ہیں. ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے محبوب لسانی سرکار صاحب کی تصویر مبارک کی طرف پاؤں بھی کرے. اپنے اٹھ کے پاؤں اپنے سیدھے کرو. تو میں جب اٹھا تو واقعی میں دیکھتا ہوں کہ لسانی سرکار صاحب کی تصویر مبارک کی طرف میرے پاؤں ہیں. تو میں جلدی سے اپنا اٹھ کے سیدھا ہو جاتا ہوں. تو سرکار کی تصویر مبارک کی طرف سر کر میں سو جاتا ہوں. تو 10 سے 15 منٹ گزرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کرم فرمایا کہ آئندہ میرے محبوب لسانی سرکار صاحب کی طرف تمہارے پاؤں نہ ہوں اور اپنے تمام سلسلہ والوں کو کہہ دو کہ جس نے اپنے کمروں میں لسانی سرکار صاحب کی تصویر مبارک لگائی ہوئی ہیں وہ لسانی سرکار صاحب کی تصویر مبارک کی طرف پاؤں نہ کریں. ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی لسانی سرکار صاحب کی تصویر مبارک کی طرف پاؤں کرتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ ظاہری طور پر اپنے پیر و مرشد اور ہمارے محبوب لسانی سرکار صاحب کے پاس جاؤ اور ان سے معافی مانگو. اور میں اب لسانی سرکار صاحب کے آستانہ پر آیا ہوں. لسانی سرکار صاحب سے معافی کا طلبگار ہوں کہ حضور آپ مجھے معاف فرما دیں. فیض ہر گھڑی دن رات دیودائے منگن تو پہلا خیرات دیودائے. میرا نام نور عائشہ ہے اور میرا تعلق آسٹریلیا سے ہے. ہم صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار سے بیعت بھی نہیں ہوئے تھے اور انہیں کبھی ظاہری طور پر دیکھا بھی نہیں تھا. لیکن 12 سال کی عمر سے میں نے اپنے دادا مرشد حضرت چادر والی سرکار اور صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار میری خواب میں آ رہے ہیں اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہمیشہ ہمارے ساتھ کوئی بزرگ ہیں اور یہ ہماری دستگیری فرما رہے ہیں. میں سوچتی تھی کہ یہ بزرگ ہستیاں کون ہیں جو ہماری دستگیری فرما رہی ہیں. پھر اچانک کسی نے کافی سالوں بعد میرے والد کے دوست نے ہمیں بتایا آسٹریلیا میں ہی کہ یہ ایک بزرگ ہیں لسانی سرکار. آپ ان کی ویب سائٹ دیکھیں اور ان سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارا فیض حاصل ہو رہا ہے. پھر ہم نے جب صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار کی ویب سائٹ دیکھی اور تو وہاں سے جب میں نے پہلی بار سرکار جی کو دیکھا لسانی سرکار صاحب کی شبیہ دیکھی تو میں حیران رہ گئی کہ یہ وہی بزرگ ہیں جو 12 سال کی عمر سے میری خواب میں آ رہے ہیں. اسی طرح سے لسانی سرکار نے میری دستگیری فرمائی. میری آنکھوں میں بہت زیادہ درد رہتا تھا جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی اور بہت زیادہ بے سکونی رہتی تھی. تو پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لسانی سرکار آستانہ عالیہ میں آئی, حاضری دی اور
देखा कि सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार मेरे पास आए और उन्होंने अपनी इस तरह 2 उंगलियों से मेरी आंखों पे हाथ रखा और दम फरमाया। उसके बाद जब मैं सोकर उठी तो मुझे पूरी तरह से शफा मिल चुकी थी। मंगन तो पहला खैरात देवदा सखी कोई वेख्या नहीं ऐसी शानदार। मेरा नाम नबीला गिल है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक हूँ। हुज़ूर पाक मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और हुज़ूर ने फरमाया कि आज के दौर के सबसे जो बड़े वली हैं वो हाजी सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब हैं और ये तुम सब के आका हैं। सखी कोई वेख्या नहीं ऐसी शानदार। सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार से बैत होने के बाद सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझ पर ऐसा फजल करम फरमाया मेरे मुर्शद पाक लसानी सरकार के सदक़े वास्ते वसीले से। आपने फरमाया कि तेरा पीर आम पीरों जैसा पीर नहीं है, ये खासुल ख़ास अल्लाह का हबीब है और मेरा वारिस है, मेरा बेटा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम ख़जानों की कुंजियाँ और मेरे खुलफा राशिदीन का फैज़ लसानी सरकार के पास है, हमने इनको अता फरमाया। सखी कोई वेख्या नहीं ऐसी शानदार। मैं अफगानिस्तान तो तकरीबन अरसा 18-17 साल तो काम कर रहे हैं जी, लेकिन रस्ते कोई परेशानी नहीं बनी, मैंने उत्थे भी कोई परेशानी नहीं बनी। खोस मेरा कारोबार सी, लेकिन मैं इत्थों आया हाँ ईद तो बाद घर आया हाँ, घर तो मैं वापस जा रहा अफगानिस्तान दे विच। मेरा बेटा मेरे नाल सी, रस्ते में तालिबान ने सानू लाया है, उसने मुझे उतार लिया, मेरे बेटे को भी उतार लिया, सामान भी हमारे पास था दुकान का वो भी उतार लिया, गाड़ी में बिठाया, मुझे उधर ले गया अपनी जगह पर। तो वो मुझे मार रहे थे सलातो वसलाम से कि मैंने कहा तुम मुझे जितना भी मारते हो मुझे मारो, लेकिन मैं सलातो वसलाम पढ़ूँगा, इसके बगैर मैं कुछ नहीं, मैं इसके बगैर मैं मुसलमान नहीं हूँ। उसने कहा कि आप ऐसा करें 30 लाख रुपया आप घर वालों से कहें और 50 लाख रुपया की डिमांड जो है वो नवाज शरीफ से लें या MNA से लें या MP से लें, जिससे भी लेनी है वो ले के 80 लाख रुपया मुझे देंगे तुम्हारे घर वाले 5 दिन के अंदर अंदर, तो आपको छोड़ देंगे। अगर नहीं देंगे तो आपको 5 दिन के बाद एक आदमी को मार के वो फ़ौज वाले को बॉर्डर पे बाउंड्री पर लाश उधर पहुँचाएँगे। फिर वो मेरी घर वालों से बात कराई, मेरी बीवी ने भी कहा उन लोगों को छोड़ दो, आपको कुरान का वास्ता है। तो वो कह रहे थे हम कुरान को किसी चीज़ को नहीं मानते, किसी सिफारिश को नहीं मानते, हम सिर्फ क़यादत को सलाम करते हैं, हम पैसे को सलाम करते हैं। मैंने दिल में ये बात सोची कि मैं उसको कहूँ कि मेरे अपने घर वाले को और बेटे को तुम ऐसा करो लसानी सरकार के दवा करवाओ, इंशाल्लाह ताला हमारे को छोड़ देंगे। मेरे बीवी और मेरे बच्चे, बड़ा बेटा, हर मेरे जितने भी रिश्तेदार फैमिली वाले थे वो सारे लसानी सरकार फैसलाबाद पहुँचे और पहुँच के उन्होंने दुआ करवाई। मेरे घर वालों ने कहा मेरे आदमी को और मेरे बेटे को पकड़ लिया तालिबानों ने, तो अल्लाह और आप ही हैं हमारे, तो आप ही कर सकते हो, अल्लाह ताला की दुआ से आप सारा कुछ कर सकते हैं। लसानी सरकार से दुआ फरमाई, लसानी सरकार ने हाथ उठाए, दुआ की कि आप जाएं घर, इंशाल्लाह आपके आदमी को और आपके बेटे को कुछ नहीं होगा और इंशाल्लाह जल्दी रिहा हो जाएंगे। 40 दिन बाद मुझे छोड़ा तो मैं डायरेक्ट लसानी सरकार से आस्ताना आलिया पर पहुंचा, तो मैंने बस रो पड़ा, तो मैंने कहा बस आपकी दुआ से इंशाल्लाह ताला मुझे छोड़ दिया, तो आप दुआ करें भी मेरा बेटा नहीं छोड़ा उसको भी छोड़ दें। तो सरकार जी ने मुझे कहा कि तुम जाओ अपना थोड़ा इलाज कराओ, जाके तुम बहुत बीमार लगते हो तो तुम जाओ घर में तो अपना इलाज करो, तो सरफ कर दिया गया, तो इंशाल्लाह ताला ये बच्चा तुम्हारा ऐसे ही आ जाएगा। आज ये मोहम्मद अहमद आस्ताना अली लसानी सरकार पर मौजूद हैं। ये बिल्कुल खैर आफियत से यहाँ पर तकरीबन 3-3.5 माह के बाद इनको छोड़ा गया और ये हाज़िर हुए हैं और आते ही ये लसानी सरकार के आस्ताना पर हाज़िर हुए। बेटे आप ये बताओ कि वहाँ पर आपकी मौजूदगी में तावान के सिलसिले में जो पैसे नहीं दे सकते थे या जो दूसरे लोग पकड़े हुए थे, कितने लोगों को उन्होंने आपके सामने मारा? जो 4 लोग थे उसको मेरे सामने ज़िबा किया और वो जो बकाया 3 लोग थे उसको उन लोगों ने आंखें बांध के गोली से मार दिया था, तो उसको बॉर्डर फेंक दिया। उसको उनके घर वालों को टेलीफोन किया, अपने तुम्हारे इधर आदमी पड़े हैं, इसको ले जाओ, अपने आदमी को, लाशों को ले जाओ। लसानी सरकार के करम से हम इधर इंशाल्लाह उनके आस्ताना अली पे खड़ा है, लसानी सरकार का बहुत करम हुआ है, करम नवाजी हुआ है, बस हम इधर मौजूद है इस टाइम। अच्छा, हैरान कुन बात इस वाक़े में ये है कि जिन लोगों को वो तावान जो दे भी रहा था और जो नहीं भी दे रहा था उनको उन्होंने बुरे तरीके से ज़िबा भी किया और गोलियां भी मारी और उनको कत्ल किया, शहीद किया उन्हें। जब ये बच्चा मोहम्मद अहमद, क्योंकि लसानी सरकार साहब की ख़ुसूसी दुआ तसर्रुफ़ शामिल हाल था, तो ये बच्चा जब आने लगा तो उनके अमीर, तालिबान के अमीर ने कहा कि मैं आपको वापसी पे आपने जो है आपको हमने रखा है, मैं आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पैसे भी दूंगा खर्चे के। तो वो हैरान कुन वाक़यात था इन सब के लिए कि ये हो कैसे सकता है, तो मुमकिन ही नहीं है। तो
تو بیٹے آپ کو کتنے پیسے دیے انہوں نے؟ मुझे उन लोगों ने 20,000 रुपये दिए। واپس جب چھوڑنے لگے وہ؟ हाँ जी 20,000 रुपये दिए। پھر ان کا اپنا ہی نمائندہ آپ کو افغانستان پاکستان بارڈر پہ چھوڑ کے گیا؟ हाँ जी تو یہ کشف و کرامات اور یہ سلسلہ تیزی سے جاری ہے. آج یہ انہونی ہے، یہ جو بچہ دیکھ کر آیا ہے اختر حسین صاحب جو ہے افغانستان میں دیکھ کے ہیں جو ظلم و تشدد وہاں پر ہو رہا ہے، لیکن ان برے کٹھن حالات میں پاکستان سے جو خصوصی دعا کی گئی، صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کے آستانہ عالیہ پر حاضری دے کر ان سے دعا کروائی، اس دعا کی کرامت سے دیکھیں آج یہ دونوں باپ بیٹا صحیح سلامت یہاں پر شکرانے کے طور پر حاضری کے لیے موجود ہیں، تشریف لے آئے ہیں. یہ سب کرم لسانی سرکار کا ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے اور لسانی سرکار کی دعا سے تصرف سے انشاءاللہ یہ کام ہوا ہے. آج ہم دونوں باپ بیٹا ادھر کھڑے ہوئے ہیں. سڑکی کوئی ویکھیا نہیں ایسی شاندار. لیکن جب سے میں نے حضور قبلہ لسانی سرکار کی دست بوسی کی ہے، یوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے جسم سے گناہ جو ہے وہ جھڑ گئے ہیں، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے میں اس طرح بچتا ہوں کہ اب اگر میری نظر کسی غیر محرم کی طرف جاتی ہے تو مجھے پتہ ایسے چلتا ہے کہ جیسے میری آنکھوں میں آگ شروع ہو گئی ہے. مسجد میں اور اپنے باقاعدہ جمعے کے خطاب میں بھی احباب سے کہتا رہتا ہوں کہ کم از کم آپ کسی اپنی پوری زندگی کے اندر کم از کم حضور قبلہ لسانی سرکار دامت برکاتہم العالیہ کی صرف ایک مجلس اٹینڈ کر لیں، صرف ایک دفعہ ان کے پاس بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی بدل جائے گی. کوئی ویکھیا نہیں ایسی شاندار. اگر کسی کو اطلاع ہے بھائی ایک بندہ کر کے نہ ہو، ایسے جیسے آپ محفل بیٹھے 5-7 بندے 1000 بندے میرے سامنے لاؤ اور مجھے چیک کرو، میں چاہے اسے جو لفظ جو مرضی دے دو، چاہے کہہ دو کہ مرشد کی نگاہ، یا میں یہ کہہ دوں گا کہ میں اللہ سے عرض کر کے میں دعا عرض کروں گا، خواہ وہ زبان سے کروں یا دل سے کروں. آپ کے چلو ظاہر میں آپ کو دکھانے کے لیے گھجت پوری کرنے کے لیے دعا کر دوں گا، ہاتھ اٹھا کے بھی کر دوں گا. مجھے بے دین سے بے دین بندہ لے کے آؤ میرے سامنے، میں اس کو اللہ کی بارگاہ تک نہ لے کے جاؤں، میں اللہ کا کوئی ویکھیا نہیں ایسی شاندار. آج ہمارے ساتھ سید طاہر یاسین ہاشمی صاحب ہیں کہ کوٹ رادھا کرشن سے یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں. مجھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زیارت پاک ہوئی، آپ ایک تخت پر تشریف فرمایا ہے، اور ساتھ ہی سیدنا صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار بھی تشریف فرمایا ہے، وہ بہت بڑا مجمع ہے. اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کا آستانہ میرا ہی آستانہ ہے، لسانی سرکار کا در حسین کا در ہے. کوئی ویکھیا نہیں ایسی شاندار. میں ہوں اسلم چٹا، میرا تعلق فنون لطیفہ سے ہے. پاکستان کی کوئی ایسی درگاہ نہیں ہے جہاں میں نے سلیوٹ نہ کیا ہو. میں پیر پرست ہوں، میں نے بہت زیادہ درگاہوں پہ سلیوٹ کیا ہے، لیکن میں نے جب سنا لسانی سرکار کا تو مجھے جستجو اندر پیدا ہوگی میرے اندر. تو میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ ہمارے فیصل آباد میں تو میں نہیں کہہ سکتا، ہمارے اس دیش میں، ہمارے اس ملک میں، ہماری اس دنیا میں وہ اللہ کا بہت بڑا فقیر ہے. ایسا فقیر، پیر تو پیر ہوتے ہیں، ہزاروں پیر ان کے مرید ہیں. میرے پاس تو ایسی زبان بھی نہیں ہے، میرے پاس ایسے لفظ بھی نہیں ہے کہ میں ان کی عقیدت میں، ان کی محبت میں کچھ کہہ سکوں. میں تو یہی کہوں گا کہ میرا نام لسانی سرکار کے نام لینے والوں میں سے آ جائے. میں سمجھوں گا کہ میں نے دنیا جہان کا سارا کام خود کر لیا، ساری جہان کی بادشاہی میرے سر پہ ہے. اگر ان کے نام لینے والوں میں سے میرا نام آ جائے. لسانی سرکار، آپ کی عظمت کو سلیوٹ. میں آپ کی آنے والی نسلوں کا بھی نسل در نسل نوکر ہوں. کوئی ویکھیا نہیں ایسی شاندار. السلام علیکم. ہم لسانی سرکار کی اس کاوش کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تمام مذاہب کے انسانوں کو ایک جگہ اکٹھے کیا. کوئی ویکھیا نہیں ایسی شاندار. لسانی سرکار انسانیت سے پیار کرنے کا پرچار کر رہے ہیں کہ انسانیت سے محبت کی جائے تاکہ انسان زندہ رہے. تو وہ تمام
से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और इंसानियत का दर्स देते हैं, तो वो सलामत रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज रशीद, राइटर, डायरेक्टर एंड आर्टिस्ट, फैसलाबाद। ये हमारी खुशकिस्मती है कि फैसलाबाद में एक अजीम हस्ती जनाब सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार, जिनके आस्थाने पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई फैज़ हासिल करना चाहते हैं, हत्ता कि दौर हाज़िर के पीर साहिबान भी उनके आस्थाने पर जाकर उनसे फैज़ हासिल करते हैं। तकरीबन 16 साल बाद अल्लाह ने जनाब सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार की दुआ से ये मुझे चांद सा बेटा अता किया। अल्लाह ताला की 3 सिफतें हैं। एक तो रब्बुल आलमीन है, फिर उसकी यानी नीचे जो आप जाएं तो जो जनाब रिसालत मआब, उसकी सिफत है रहमतुल लिल आलमीन, और वो किताब जो उस पर उतरी है ज़िक्रुल लिल आलमीन, तो वो रब्बुल आलमीन है। हुज़ूर फरमाते हैं कि तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह ताला की अखलाक को अपने अंदर पैदा करो। जब फ़कीर इस मर्तबा पे पहुँच जाते हैं कि जिस मकाम पे ये जब सरकार हैं, तो वो सिफ़त रुबूबियत आलमीनी के मज़हर बन जाता है और सिफ़त रहमतुल लिल आलमीनी का मज़हर बन जाता है। उसका ज़िक्र जो है वो ज़िक्रुल लिल आलमीन होता है। आपको सर आज का ये कन्वेंशन लासानी सरकार साहब का कैसा लगा? देखिए, चूँकि यहाँ तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदे मौजूद थे और उन्होंने बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की बात की है और मुझे तमाम लोगों में एक मोहब्बत नज़र आई है, सो इस लिहाज से ये कन्वेंशन मुझे महसूस होता है कि बैनुल-अक़वामी बैनुल मज़ाहब हम आहंगी को फ़रोग़ देने का सबब बन सकता है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान नक्शबंदी है। मैं इंडिया हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। तकरीबन 7 साल पहले मैंने हुज़ूर किबला सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी अलमारूफ़ लासानी सरकार के हाथ पे बज़ारिया पेपर बैत, टेलीफ़ोन के ज़रिए आपके हाथ पे बैत अख्तियार की, और आप लासानी सरकार के सदक़े से मुझे हुज़ूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख्वाब में ज़ियारत से सरफराज फरमाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पाक नसीब हुई और अहले बैत अतहार की ज़ियारत पाक से सरफराज फरमाया और हुज़ूर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने और हज़रत अली करीमुल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी ज़ियारत से नवाजा। मेरे दादा मुर्शिद सैयदना वली मोहम्मद साल मारूफ चादर वली सरकार ने भी अपनी ज़ियारत पाक से नवाजा। हुज़ूर किबला सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार से बैत अख्तियार करने के बाद मेरे दिल में बड़ी चाहत पैदा हुई कि मैं अपने पीर व मुर्शिद से जा मिलूँ और उनका दीदार करूँ, जबकि हालात कुछ बड़े ही नासाज थे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो मुसलसल मैं 7 सालों से कोशिश करता रहा, मगर मुझे वीज़ा ना मिला। तो चंद महीने पहले मैंने दिली तौर पर अपने पीर व मुर्शिद आका व मौला हुज़ूर किबला लासानी सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुज़ूर मैं आपकी बारगाह में आना चाहता हूँ। तो उसी रात मुझे आलम रोया में आपकी ज़ियारत पाक, आपने अपनी ज़ियारत पाक से नवाजा और मुझे इशारतन फरमाया कि एम्बेसी जाओ और उन्हें हमारे मुतालिक बताओ, इंशाअल्लाह तुम्हें वीज़ा मिल जाएगी। ख्वाब के आने के चंद दिन बाद ही मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया और वीज़ा ऑफ़िस में जाकर सिलसिला आलिया सिद्दीकिया नक्शबंदिया का वहाँ पे ऑफ़िसर्स को तारुफ़ करवाया और तंजीम मसाइफ़ उज़्ज़ाम का और हुज़ूर किबला लासानी सरकार का तारुफ़ कराया, जिससे वो लोग काफ़ी मुतासिर हुए। और ये मेरे किबला का करम था कि जिसके वजह से उन्होंने बड़ी ही आसानी से, जो काम 7 साल से रुके हुए थे, बड़ी आसानी से उन्होंने वीज़ा मुझे दे दिया और ये अल्लाह उसके रसूल का करम मुझ पर। और फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आस्तान आलिया पर हाजिर हूँ। मेरा नाम महनूर है। सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार की बैत होने के बाद मुझे एक हफ़्ते में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 मरतबा ज़ियारत हुई। 4 खुलफ़ाए राशिदीन की भी साथ ही ज़ियारत हुई। आप
वसल्लम फरमाते हैं कि ये चारों मेरे बाजू हैं। मैं अर्ज़ करती हूँ नबी पाक वसल्लम की बारगाह में कि ये शायद मुझे ज़ियारतें इसलिए हो रही हैं कि शायद ये मेरी अपनी वालदा से मोहब्बत है या मैं उनकी फरमाबरदारी करती हूँ इस वजह से। पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आँखों में देखो कि तुम्हें वाज़ेह हो जाएगा कि तुम्हें ये ज़ियारतें सब किस वजह से हो रही हैं। जब मैंने उनकी आंखों मुबारक में देखा तो मुझे उसी टाइम अपने प्यारे मुर्शद पाक हज़रत लसानी सरकार की चेहरा मुबारक नज़र आता है और ये बात वाज़ेह हो गई कि ये उनकी निस्बत के बाद ही मुझे तमाम ज़ियारतें नसीब हुई। कोई वेख्या नहीं ऐसी शानदार। मैं ताहिर नवीद चौधरी चेयरमैन पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस हूँ और पहली दफ़ा मैंने यहाँ पे शिरकत की है और मैं यहाँ पे लसानी सरकार की जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमन बैनुल मज़ाहब हमांगी मजहबी रवादारी के लिए जो इनकी कोशिशें हैं उनको सलूट करने आज यहाँ पे आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस्लाम की जो असल तालीमात हैं उनकी ये तबलीग कर रहे हैं। जिस तरह से आप अमन के लिए काम कर रहे हैं और इस्लाम की सही टीचिंग फैला रहे हैं, ये उन हुकूमतों के मुंह पे तमाचा है। और खुदावंद के फजल से मैं आज पूरा उम्मीद हूँ कि जिस तरह से लसानी सरकार बैनुल मज़ाहब हमांगी के लिए मुल्क पाकिस्तान में कोशिशें कर रहे हैं, उससे मेरे मुल्क में अमन बहुत जल्द आएगा। मेरी पूरी पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस की जो खिदमात हैं लसानी सरकार के इस मिशन में उनके साथ। कोई वेख्या नहीं ऐसी शानदार। सर मेरा नाम पास्टर याकूब खान है। ये कुरान मजीद के मुताबिक ये दर्स भी दे रहे हैं मोहब्बत का और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम देखते हैं तो खुदा मोहब्बत है और जब जो इंसान मोहब्बत करता है मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा इंसान वही है जो दूसरों से मोहब्बत करता है। इंसान के साथ मोहब्बत करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है और बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान में अमन फैलाने का ये एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा ये तरीका है कि मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोग जब यहाँ पर जमा होंगे तो इससे ज़ाहिर होगा कि ये वाकई अमन के पैगंबर हैं और ये अमन फैला रहे हैं। कोई वेख्या नहीं ऐसी शानदार। मुझे लगता है कि हम सब आज़ाद हैं। लसानी साहब एक नहायत रूहानी शख्सियत हैं और उनकी मैं समझता हूँ कि नक्शे कदम पर अगर पाकिस्तान पूरा चल पड़े तो पाकिस्तान अमन का दोबारा बन सकता है। कोई वेख्या नहीं ऐसी शानदार। क़िबला हुज़ूर सदीक़ लसानी सरकार की करन नवाज़ी से ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ी महफ़िल हो रही है। स्टेज पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और आपके करीब ही हज़ूर क़िबला हज़रत हाजी सूफ़ी मसूद अहमद साहब सदीक़ी फ़ारूक़ लसानी सरकार भी तशरीफ़ फरमा है। हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला हज़ूर सदीक़ी लसानी सरकार की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया कि अब जो भी आर्डर चलता है इन्हीं का चलता है। कोई वेख्या नहीं ऐसी शानदार। हमने देखा है कि कोई इससे पहले हमें ऐसा कोई पीर साहब या कोई ऐसा नहीं मिला जिन्होंने इस कदर लोगों से मोहब्बत दिखाई हो। ये पहले हैं, इसलिए हम भी इनसे अपनी पूरी मोहब्बत का इजहार करते हैं। जितनी हमारे लोग मसीही लोग हैं हम सब मिलकर इनके साथ चलते हैं। कोई वेख्या नहीं ऐसी शानदार। बीइंग ए मुसलमान मैं समझता हूँ कि जो पैगाम यहाँ से आज पहाड़ी वाली ग्राउंड फैसलाबाद से दिया जा रहा है, ये पैगाम पूरे पाकिस्तान के चारों कोनों में जाना चाहिए। और आज जिस तरह यहाँ पर तमाम सूबे के लोगों ने आकर अपना अपना पैगाम पूरी कौम को दिया है, मैं समझता हूँ मैं उन लोगों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो दूसरे सूबों से तशरीफ़ लाए हैं। और उसके साथ साथ पीर मसूद लसानी सरकार जिनके फैज़ के चर्चे पूरे पाकिस्तान में हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो मुसीबत में घिरे हुए लोगों को मुसीबत से निकालते हैं, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। आज जैसे यहाँ पर बताया गया कि थरपारकर के लोगों को जब पीर मसूद लसानी सरकार की तरफ से राशन बैग दिए गए तो उनके चेहरों पर खुशी आ गई और अगले ही दिन वहाँ पर बारिश भी आ गई। मैं सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई और रूहानी मुझे सुकून मिला कि आया कि ऐसे लोग अभी इस दुनिया में ज़िंदा हैं कि जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। मैं समझता हूँ कि मैं दुआगो हूँ पीर लसानी सरकार के लिए
کہ وہ اسی طرح لوگوں کو فیض یاب کرتے رہیں. میں اپنی تعاون کی یقین دہانی کراتا ہوں. کوئی ویکھیا نہیں ایسی شاندار. ہمارے اندر جس چیز کا فقدان ہے، ہمارے معاشرے میں جس چیز کا جو ہے گیپ ہے، لسانی سرکار صاحب اس گیپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو یہ جو اقلیت کی لعنت ہے اس لعنت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں ان مسائل کو لسانی سرکار صاحب بخوبی احسن طریقے سے جانتے ہیں. حکومت جو لسانی سرکار کی کوششیں ہیں ان کوششوں پر غور کرے اور ان کو جو ہے نا اپنے قانون کے اندر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے. کوئی ویکھیا نہیں ایسی شاندار. ہماری دلی دعا ہے کہ پیر صاحب جیسے دن رات ملک کے استحکام کے لیے اور فرقہ واریت اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دن رات قابضے کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کی عمر اور علم میں برکت عطا فرمائے. ہم پیر صاحب کے دستے بازو بنیں گے انشاءاللہ العزیز. پیر صاحب ہمارے ذمہ جو بھی کام لگائیں گے ہم اس پہ لبیک کہیں گے. کوئی ویکھیا نہیں ایسی شاندار. جو اتحاد بین المذاہب کے درمیان میں نے ادھر دیکھا ہے وہ کہیں بھی نہیں دیکھا. اولیاء عظام کا جو حقیقی فیض میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، یا چورا شریف میں یہ فیض دیکھا یا میں نے ادھر حضرت کے آستانے پہ دیکھا ہے، اور میں مطمئن ہوں الحمدللہ. اور میں خوش ہوا ہوں اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام فرقہ پرستی اور تعصب سے ہٹ کر ہمیں حضرت کے جو فرامین ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس میں ہی ہماری بقا ہے اور ملک پاکستان کی بقا ہے، اور اس سے ہی الحمدللہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. اور ان کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم دائم جاری و ساری فرمائے. کوئی ویکھیا نہیں ایسی شاندار. میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص یہ بر صغیر کا جو خطہ ہے یہ صوفیوں اور درویشوں کی سرزمین ہے، اور یہاں جو فکری انقلاب پہلے بھی رونما رہا ہے وہ اولیاء اللہ اور درویشوں کے دم قدم سے ہے. اور اس وقت جو گمراہی کا دورہ اور افراتفری اور انتشار اور وسائل کی کمی، مسائل کی زیادتی اور ہر طرف لڑائی جھگڑا فساد، ہر گھر کے اندر بے سکونی کا عالم ہے، ان سب مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے. اور پیر محمد مسعود لسانی سرکار میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس روحانی انقلاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس کا منہ بولتا ثبوت آج یہ لاکھوں کا جمع غفیر ثابت کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اس ملک کے اندر اور اس خطے کے اندر صوفیوں کی، درویشوں کی، اللہ کے ولیوں کی حکومت ہوگی. اور حکومت تاج و تخت کا نام نہیں ہے، حکومت دلوں پر حکمرانی کا نام ہے. کوئی ویکھیا نہیں ایسی شاندار. جناب لسانی سرکار کی کاوشوں کو ہم نے اپنے کانوں سے بھی سنا ہے، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، کیونکہ ہم اس دھرتی فیصل آباد، دھرتی پاکستان کے ثبوت ہیں. اسی جگہ پر ہم نے جنم لیا ہے، اسی جگہ پر ہم نے اپنی کاوشیں کی ہیں، اسی جلدی کے لیے ہم نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. اور میں نے اپنی اس زندگی میں، اپنی اس خدا کی خدمت میں، اپنی اس پادری کی خدمت میں نے اگر امن کے لیے کسی کا نام سنا ہے تو وہ ہم سب کی ہر دل عزیز شخصیت لسانی سرکار ہے. کوئی ویکھیا نہیں ایسی شاندار. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے حضرت لسانی سرکار کے حوالے سے اپنے تاثر پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس گم ہوتی ہوئی زندگی اور اس کھو جانے والے زمانے میں کوئی شخص اگر یہ بات کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں وہ کچھ بتاؤں گا، میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جو اس سے پہلے تمہارے پاس نہیں ہے، تو یہ ایک نعمت ہے، یہ انعام ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے. تو میں جب لسانی سرکار سے ملا تو ان کی آنکھوں میں مجھے کچھ اور کائنات نظر آئی، ان کی باتوں، ان کے لفظوں میں اور ان کے تجکن میں، ان کے یقین میں اور ان کی شخصیت کے استحکام میں مجھے وہ چیز نظر آئی
जो बिलमूम कहीं और नज़र नहीं आती। उनके डेरे पर जब मैं पहली मरतबा गया तो लोगों का वालेहानापन, उनका जोश व जज्बा देखकर और उनके दिलों की कैफियत देखकर मुझे महसूस हुआ कि ये लोग दीवाने हैं आपके, और दीवाना हुए बगैर कुछ मिलता नहीं है, जुनून से मिलता है, वालेहानापन से मिलता है, और अकीदत की इंतहाओं को छू लिए बगैर किसी चीज़ का मिल जाना जो है ये मुमकिन नहीं है। हर आदमी के पास ये चीज़ नहीं होती, तो जिस आदमी के पास ये चीज़ है उस आदमी से रब्ता करने की कोशिश करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए, और यकीन आ जाता है जब कभी आदमी किसी ऐसे आदमी से मिलता है जो ज़ाफ़ानी सरकार जैसा आदमी होता है। कोई वेख्या नहीं ऐसी शानदार। नहायत ही काबिल एहतराम हज़रत सदीकी लसानी साहब, मैं आपको ये दिल से ये बात कह रहा हूँ कि आज यहाँ मुझे आकर यकीनी तौर पर बहुत खुशी हुई है। इस महफिल में आके सदीकी लसानी साहब हैं, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक ढाल है। कोई वेख्या नहीं ऐसी शानदार। हुजूर लसानी सरकार की ज़ात जो है वो सिर्फ फ़र्द वाहिद ही नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। मेरे हुजूर सैयदी मुर्शदी सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाया करते थे कि रोशन ज़मीर पीरे रिया के खूब रू जवानी। पीर वो होता है कि जिसका ज़मीर रोशन हो और चेहरा जो है ना वो हमेशा जवान और हशाश बशाश हो। तो इस ज़ुमरे में मैं हज़रत साहब को देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह रोशन भी हैं। लसानी सरकार के बारे में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि रोशन ज़मीर भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खूब जवान भी हैं, और इस उम्र में भी निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। तो मैंने हुजूर लसानी सरकार में ये बात भी देखी है कि आपने खानकाह के सिर्फ नहीं हो के रह गए, बल्कि आपने बाहर निकल कर इमाम हुसैन की वो सुन्नत जो है उसको भी अदा फरमाया है। तो वही रस्म जो है उसको निभा रहे हैं हुजूर लसानी सरकार। बहुत बड़ा चैलेंज जो है ख़ास तौर पर कि इतनी देर जो है ये बहुत बड़ी बात है। ये हर बंदा नहीं ये बात कर सकता, और शायद ही मेरे सुनने में किसी और पीर का जो है ऐसा कोई मामला आया हो कि उसने इतनी जुर्रत के साथ कहा हो कि यार मेरे यहाँ एक हफ्ता या एक माह या कुछ दिन जो है तुम ठहर जाओ तो इंशाल्लाह हमारी तस्दीक हो जाएगी। तो असल में वही वो बात कर सकता है कि जिसका कोई ताल्लुक हो ख़ास अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कितना फसाद को ख़त्म करने के लिए भी हुजूर आप मैदान में लसानी सरकार जो है आए। कोई वेख्या नहीं ऐसी शानदार। मेरे तो इतों तक बना दे हो यार कि मेरे वास्ते है बंदा वा एक बिल्कुल ही दीन तो आ रही है, कलमा भी नहीं उन्होंने पढ़ना होता, तो जे तेन 5-7 दिनों के अंदर बुलाया तो फैज करके वो हाथों में फैज जारी ना करवावा, मैं झूठा नहीं जाता। एक पीर जड़ा वा 20 साल 25 साल साबे खिलाफत हो गए वो फैज नहीं लै सकता। तो मैं एक आम बंदे गलीज तो गलीज बंदे जो एक भी नेकी बल्ले नहीं, मैं उसकी माफ़ी करा के मुकामे बुलाए तो फैज करके खजाने वंडण वाला शेख ना बनावा, मैं फिर लसानी सरकार नहीं, मैं सही मुर्शद नहीं। फिर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों खुलफा राशिदीन आले रसूल अहले बैत हर वड्डी कदी मेरे बैत किए हुए बंदे नूं अपनी बैत क्यों करार दिंदी पई है कि मेरी बैत है मेरी बैत है मेरी बैत है मेरा आस्ताना। कोई वेख्या नहीं ऐसी शानदार। मैंने अपने मुर्शिद करीम हज़रत सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब के करम से ख्वाब में देखा कि बहुत वसी और रीज़ मैदान है, जिसके एक तरफ कसीर तादाद में दुनिया ही दुनिया है, दूसरी तरफ एक बहुत ही कदावर शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जिनके जिस्म मुबारक और चेहरा मुबारक से नूर ही नूर निकल रहा है। गैब से निदा आती है कि ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतने में मैं देखती हूँ कि एक तरफ से मेरे मुर्शिद सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब तशरीफ़ लेके आते हैं और आपने सफ़ेद कलर का जुब्बा मुबारक पहना हुआ है जिसका पिछला पल्ला बहुत तवील है और जिसे बहुत ज़्यादा दुनिया ने थामा हुआ है। और सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे मुरीद हैं। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब को फरमाते हैं कि जो आपके मुरीद हैं
वो हमारे ही मुरीद हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों ये जान लो, जिन्होंने सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार के हाथ पे बैत की, उन्होंने हमारे ही हाथ पे बैत की। और आप मुस्कुराकर सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब को अपने सीना मुबारक से लगा लेते हैं और सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक में समा जाते हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मैंने सरकार का मरीद तो हो गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा अकीदा अता फरमाओ ताकि मैं इनका मरीद रहूँ। फिर सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुझे ज़ियारत हुई। मैं देखता हूँ कि एक महफ़िल, बहुत बड़ी महफ़िल है, तो उसमें ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ फरमान है। एक दोस्त है तो उसका वालिद आके सवाल करता है, जो सरकार जो वो महफ़िलें होती हैं जो लसानी सरकार, वो उनके बारे में ज़रा फरमा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो महफ़िलें लसानी होती हैं, वो लसानी सरकार जो वो हमारे महबूब हैं। जैसे वो उनकी महफ़िलों का रंग लसानी है, वैसे ही वो हमारे महबूब लसानी हैं। खाली कासा करके अदब नाल सुना एक सेकंड च ना भरा ते मैं अल्लाह दा कोई वेखिया नहीं ऐसी शान दा। मेरा नाम नायदा अरसलान है, मैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिवाल हूँ और सरकार जी की मुरीदों में से एक मुरीद हूँ। मुझे किसी ने बताया कि सलातो व सलाम पढ़ें, इसकी फजीलत ये है। एक सरकार जी का थोड़ा मेरे साथ तारुफ करवाया, मैंने फ्लैक्सें पढ़ी, उनका ऐलान आम सुना, उससे मेरे दिल में रग़बत बढ़ती गई। मैं रूहानी फैज़ मुझे मिलते रहे, मैं उनसे मिली भी नहीं थी, लेकिन गायबाना मुझ पे इतने अल्लाह ताला ने फैज़, रूहानी फैज़ मुझ पे अल्लाह ताला ने अता किए मुझे कि मेरी सोच से भी बढ़ के। और एक दिन फिर ख्वाब में मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के लेटी तो सरकार जी मुझे ख्वाब में मेरी तशरीफ़ लाए। बहुत सारी सरकार जी ने बातें भी वहाँ पे की मेरे साथ, तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैं इस चीज़ में, इस सोच में कि अल्लाह ताला ने ये मतलब मेरे ख्वाब में जो हस्ती आई हैं ये कौन है, और जो मुझसे ऐसे बातें कर रही हैं, इतना प्यार और इस तरह सलातो व सलाम की तलकीन कर रहे हैं, तो ये कौन शख्स हैं। फिर मैंने जिस बंदे ने मुझे कहा था कि सलातो व सलाम पढ़ा करें, जब मैंने उसे अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मुझे सरकार जी की तस्वीर दिखाई। सुभान जब मैंने देखा तो वो सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार की तस्वीर थी, और मैं अपनी किस्मत पे रश्क करने लगी कि इतने बड़े पीर और इतने बड़े मुर्शिद अकमल जो मेरे ख्वाब में आकर मेरी दस्तगीरी, अभी मैं बैत भी नहीं हुई तो मेरे से पहले ही वो मेरे ख्वाब में आके मेरी दस्तगीरी फरमा रहे हैं। तो अगले ही दिन फिर मैं बैत हो गई। उसके बाद जो अल्लाह ताला के करम और करामात और रूहानी फैज़ मुझ पर जो जारी हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो जारी और सारी हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मोहब्बत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही थी, हम तो उनके अदना से ग़ुलाम हैं, लेकिन उस ग़ुलामी का असल मतलब जो हमें सिखाया वो हमारे मुर्शद ने सिखाया। हर चीज़ मुर्शद की तरफ से हमारे पास आई है, उनकी तरफ से फैज़ आता है, और वो फैज़ ऐसे आता है कि दिल के सारे मैल धो देता है, सारे पर्दे खोल देता है, और एक सुकून, एक रूहानियत की इतनी बुलंद वसी बुलंदियों पे ले जाता है कि जिसका एक आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ख्वाब में देखता हूँ हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम लोगों पर जो फैज़ो करम और अताओं का सिलसिला जारी है, इसकी वजह तुम्हारे पीरो मुर्शद सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार की निस्बत और हमारे साथ उनकी महबूबियत है। मुझे ख्वाब में कदम नवाज़ी हुई, मुझे दिखाया गया एक बहुत ही खुला मैदान है और दरमियान में एक बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ है, उसके चारों तरफ खल्क़े खुदा मौजूद है, और उस बहुत बड़े स्टेज पे हज़ूर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तशरीफ़ फरमा है, और आपसे कहा हज़ूर सैयदना लसानी सरकार साथ तशरीफ़ फरमा है, और महफ़िल नात हो रही है। महफ़िल नात के अख्ताम पर आपसे कहा हज़ूर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह स्टेज पे खड़े हो गए, और आपने फरमाया कि आज तक मैंने जितने भी गौसे आज़म बनाए हैं उन सब से अफजल और बरतर मैंने सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार को गौसे आज़म बनाया है, और उनको तमाम गौसे आज़म पर फ़ौक़ियत दी है। 3 साल पहले मैं शदीद किस्म की बीमार हुई, मेरे गुर्दे, फेफड़े, पित्ता तमाम मुतासिर हो चुका था। इस कदर तकलीफ़ थी कि डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। तो तब हम सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार की बारगाह में आए, और मेरी इतनी शदीद तकलीफ़ बढ़ गई और ख्वाब ऐसे आने शुरू हो गए कि मेरा डेथ के इतलाएँ आए
تو جب ہم آستانہ عالیہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کے پاس آئے، عرض کی کہ فقراء کے لباس میں تو بڑی شفا ہے، ہمیں بھی کچھ چیز عطا فرما دیں، کوئی لباس عطا فرما دیں. تو صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار نے اپنی بنیان مبارک مجھے عطا فرمائی. صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی عطا کردہ بنیان مبارک میں اپنے متاثرہ حصے پر لگاتی رہی تو مجھے مکمل شفا ہوئی اور میری تمام تکلیف جاتی رہی. اب 3 سال بعد اس قدر تکلیف مجھے بڑھی کہ میں نے ڈاکٹرز کے پاس گئی، ٹیسٹ وغیرہ کروائے. تو شوکت خانم سے CT اسکین کروایا تو انہوں نے کہا کہ 4تھی اسٹیج کا آپ کو کینسر ہے اور انتہائی سیریس اسٹیج ہے، ہم اتنی سخت کنڈیشن پہ جو ہے وہ نہیں لیتے مریض، وہ ٹریٹمنٹ جو ہے نہیں کر سکتے. میں نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے تو میرے مرشد اس کا علاج کر سکتے ہیں. پچھلے ہفتے ہم صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہم نے دعا کے لیے عرض کی تو سرکار نے فرمایا کہ تصرف کر دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا. میں جب دوبارہ ڈاکٹرز کے پاس گئی، ہم نے جب دوبارہ رپورٹس کروائیں تو اس میں بالکل جو کینسر تھا وہ نیگیٹو آیا. یہ سب میرے مرشد پاک لسانی سرکار کا کرم ہے، ان کی نظر رحمت و دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زندگی اور صحت دونوں عطا فرمائی. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل جگہ پر کھڑا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ کون سی جگہ ہے. تو غیبی ندا ہوتی ہے کہ یہ عرش مولا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ میں کیا عرش مولا پر آ گیا ہوں. اور ساتھ ہی غیبی ندا ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کے مرشد لسانی سرکار کو کرم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. پھر آواز آتی ہے کہ کیا وہ آپ پر کرم نہیں کرتے؟ تو میری زبان سے یہی لفظ نکل رہے ہیں، بے شک میرے مالک، بے شک ایسا ہی کرم ہے میرے مرشد کو، آپ نے ایسا ہی نوازا. بیعت ہونے کے کچھ ہی دیر بعد مجھے ایک روحانی کرم نوازی ہوئی اور اس میں صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کا چہرہ دکھایا گیا اور ساتھ ہی اللہ پاک کی طرف سے غیبی ندا ہوئی کہ ہم نے تمہارے مرشد مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کو خواجہ آئین و قانون وقت کا لقب عطا کیا ہے. جی میں لاہور سے آیا ہوں، رانا ٹاؤن سے. پیر محمد راشد نقشبندی میرا نام ہے. آج سے 23 سال پہلے جب لسانی سرکار سے بیعت ہوا تو اس سے 15 سال پہلے میرے والد صاحب کو ایک درویش نے بشارت دی. انہوں نے بتایا کہ افضل صاحب ایک وقت آئے گا آپ کے بچوں کا ایسا فقیر ملے گا، انہیں تقدیریں پلٹ جائیں گی. تو 15 سال بعد لسانی سرکار ہمیں ملے اور ہمیں سعادت حاصل ہوئی کہ ہم ان کے حال پہ ہم نے بیعت کی. پھر میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا، میں نے کہا انہوں نے فرمایا تھا کہ تقدیریں پلٹ جائیں گی، تو تقدیریں کیسے پلٹی؟ تو پھر مجھے اسی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ماں کی نصیب ہوئی. تو آپ نے مجھے میرے پچھلے حالات دکھائے اور فرمایا کہ یہ تھے تم پہلے، اور یہ تمہاری وجہ سے دین کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا، لیکن جو تم نے لسانی سرکار کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، فرمایا ہم نے تمہیں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے چن لیا. میں نا جانا سا داتا صاحب درکار ہر نچندی جمعرات تے میرے دل دے وچ یہی سی کہ مینوں جانی کہ محبت کی داتا صاحب نہ میں کہنا بنا پیرو مرشد کے داتا صاحب نے ایک درویش مینوں ملے. اس درویشاں نے فرمایا کہ نا تسی ظاہری پیرو مرشد پڑھو. داتا صاحب کی بارگاہ جا کے عرض کیتی نچندی جمعرات کہ حضور میں تو تھانوں پیرو مرشد من کے بیٹھے ہیں تے حضور تسی فرماؤ کہ دستگیری فرماؤ کہ میں ظاہری پیرو مرشد پڑھنا چاہتا. تے اسی رات سرکار دی نظر رحمت نال حضور داتا گنج بخش علی حجویری دی زیارت پاک ہوئی تے آپ نے فرمایا کہ تسی جو انی دور چل کے آ رہے ہو، تھوڑے اپنے فیصلہ آباد وچ ایک ایسی ہستی